سے بڑی نعمت ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، میں نے خطبے میں جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ پھر آگے ارشاد فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو اور حد سے زیادہ تعظیم کرو۔ دو حکم دیا، حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو اور حد سے زیادہ تعظیم کرو۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ، اور پھر اس پروردگار کی اور پھر اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح اور شام۔ تسبیح بیان کرنے سے مطلب ہے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے نماز پڑھنا، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والے اعمال صالحہ کی رغبت کرنا۔ وَتُسَبِّحُوهُ میں سب آ گیا۔ اب یہاں پر ایک لطیف نقطہ قرآن کے حوالے سے سمجھیں۔ یہ ایک آیت ہے، سورہ فتحہ کی آیت نمبر 9 ہے، ایک آیت ہے۔ اس ایک آیت میں 3 جملے ہیں، 3 ٹکڑے ہیں آیت مبارکہ کے، 3 پارٹس ہیں۔ پہلا جو پارٹ ہے، پہلا جو حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور دوسرا جو ٹکڑا پارٹ ہے، اللہ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، حد سے زیادہ اس نبی کی بڑائی بیان کرو اور حد سے زیادہ اس کی تعظیم کرو۔ اور پھر تیسرا پارٹ ہے عبادت سے متعلق۔ تیسرا پارٹ کون سا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ عبادت، عبادت، ذرا زور سے۔ آپ لائٹ نہ کھولو، میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں۔ تیسرا پارٹ ہے عبادت، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو، عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد میں مصروف رہو، صبح اور شام۔ تیسرا پارٹ ہے اللہ کی عبادت، پہلا پارٹ ہے ایمان، اور اللہ نے ایمان اور عبادت کے بیچ میں رکھ دیا مصطفیٰ کی تعظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی تعظیم، پیارے حبیب کی بڑائی۔ ہم سوچنے لگے اے اللہ ہمارے پاس کچھ مسلمان ایسے ہیں جو صرف ایمان کو مانتے ہیں، عبادت کو مانتے ہیں۔ اے اللہ تو نے یہ بیچ میں تعظیم نبی، عظمت نبی، محبت نبی، ادب نبی کو بیچ میں کیوں رکھا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بندو اس لیے رکھا، عبادت اسی ایمان والے کی قبول کرنی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے دل میں محبت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جس کے دل میں محبت نظر آئے۔ اب یہ جو محبت کا پارٹ ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ دین میں لڑائی جھگڑا نہیں ہے، دین میں لڑائی جھگڑا، اختلاف، اعتراض، انکار، سوال، دلیل کی ضرورت، بھائی دلیل وہ پوچھنا جو بے دلیل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ دلیل اس کے متعلق کیا پوچھتے ہیں جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے۔ دلیل اس سے کیا پوچھتے ہو جس کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آتا ہے۔ دلیل اس کے لیے کیا پوچھتے ہو جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ دلیل اس کے لیے کیا پوچھتے ہو جس کے رب نے اسے پانی کے جنت بنا دیا ہے۔ دلیل اس کے لیے کیا پوچھتے ہو جس کے رب نے اسے مختار کائنات بنا دیا ہے۔ دلیل اس کے لیے کیا پوچھتے ہو جو اپنے ماں باپ کو خبروں سے اٹھا کر کلمہ پڑھوانے لگا۔ یا رسول اللہ۔
اب دیکھو چاند ہے اللہ بنایا پکا دلیل بولو اللہ کے تعلق سے دلیل پوچھنا ضلالت ہے بدماشی ہے شرارت ہے آپ رب کے تعلق سے دلیل نہیں پوچھتے حالانکہ سورج بنایا آپ کے پاس کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے آپ دل سے مان لیے اللہ بنایا بے شک آپ دل سے مان لیے چاند اللہ بنایا آپ دل سے مان لیے سمندر کا پانی اللہ نے کھڑا کیا پرسوں کووڈ آیا لوگوں کو انہوں نے بھیجے جن کے گھر میں میت نکلی ان لوگوں نے اللہ ہی بھیجا بولے بات سمجھ رہے آپ کو بھائی آپ کو اللہ کو جب ماننے کے لیے اس کی قدرت کو قبول کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو خدا کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار سب سے بڑا مظہر سب سے بڑا جھرنا محمد رسول اللہ سبحان اللہ تو پھر اس کو ماننے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے زور سے بولیے نہیں ہے بات سمجھے تو اتنی ہے نہیں سمجھے تو ہلر بازی ہے پوری اور ایک جماعت بنا سکتے ہو میں امیر بن جاتا ہوں تم نہ مبلغ بن جانا ارے جماعت بنائے تو فائدہ ہے باہر سے پیسے ملتے کیونکہ فتنے مچانا ہے تو آپ فتنے مچاؤ آپ کو فنڈنگ ملتی کئی ایسے یہودی گروپاں ہیں جو لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں آگے بھی ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ اللہ دیکھ لیے پورے پاگل سنگتے ہیں نا ان لوگوں سے کام نہیں ہو رہا دوسروں کو لاؤ بولے مارکیٹ نئے نئے لوگوں کو ڈھونڈ رہے فنڈنگ دیتے ہم لوگ فنڈنگ کرتے کروڑوں روپے کی فنڈنگ کریں میرے پیارے بھائی تو مسائل کو سمجھو دین سمجھنے کا نام ہے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو عبادت کرو مگر عبادت اسی کی قبول ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے جس کے دل میں ادب مصطفیٰ ہے جو درود و نماز میں بیٹھ کے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آپ میری زبان کو دیکھ کر تجوید ادا ہو رہی نہیں ہو رہی مولانا صحیح پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے آواز اچھی ہے نہیں ہے آپ کی نظر میری زبان پہ ہے میری نظر آپ کی زبان پہ ہے مگر جب بندہ نماز میں درود پڑھتا ہے رب کی نظر زبان پہ نہیں دل میں ہوتی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دیکھتا ہے پڑھنے والا ہر مسجد میں آنے والے کو دیکھتا یہاں والے کو بھی دیکھتا بازو والے کو بھی دیکھتا پڑھ رہا تو میرے محبوب کی محبت میں پڑھ رہا میں فارمیلٹیز کو پڑھ رہا فارمیلٹیز کو پڑھا تو نماز منہ پہ پھینک دیتے محبت سے پڑھا تو قبول کر کے سوال آپ لوگ بات ہمارے بولے بولے دراچہ بولے بولے دیگر میں ہوئی ہمارے سنیاں بیتے بولے اللہ میرے کو تو بات بہت دنوں کے بعد فاتحہ پڑھنا دیکھو اتنے بولے ہمارے سنیاں بولے ارے صاحب انہوں بھی نماز پڑھ رہے نا اپن بھی نماز پڑھ رہے انہوں بھی داڑھی چھوڑے اپن بھی داڑھی چھوڑے انہوں بھی بازو والے اچھے اپن بھی اچھے کلم وہ کٹی نہ ایسا نہیں ہے اللہ کے پاس قانون الگ ہے اللہ کے پاس قانون قادیانی کو بھی داڑھی ہے قادیانی بھی نماز پڑھتا قادیانی بھی روزہ رکھتا قادیانی بھی زکات دیتا میں حج میں دوران حج قادیانی سے ملا مطلب میرے کو بھی جب یقین آئی باپ رے قادیانی بھی حج کو آتا کیا میرے کو جب تک نہیں مانتا قادیانی حج کو آتا بول کے تو قادیانی بھی حج کرتا مگر اللہ اب قادیانی کے طواف کو نہیں دیکھتا قادیانی کے سجدے کو نہیں دیکھتا قادیانی کے جو ہے روزہ رکھنے کو نہیں دیکھتا قادیانی کے جو ہے احرام باندھنے کو نہیں دیکھتا قادیانی کے تلاوت کرنے کو نہیں دیکھتا اللہ اس کے عقیدے کو دیکھتا کس کو دیکھتا بولو عقیدہ اچھا ہے تو نماز اچھی ہے عقیدہ اچھا ہے تو روزہ اچھا ہے عقیدہ اچھا ہے تو زکات اچھی ہے عقیدہ اچھا ہے عمل اچھا ہے عقیدہ خراب ہے لاکھ سجدے کرتا پھر دادا کے سجدے رائے گا ہو گئے یہاں پر پوترے کے سجدے رائے گا ہو جائے اور شیطان کے سجدے ہو گئے نہ رائے گا یا ان کے سجدے رائے گا نبی کی محبت شرط ہے اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے وَتُعَزِّرُوهُ حد سے زیادہ بڑائی بیان کرو
लिमिटेड भी नहीं है, इतना नहीं, इतना छोटा ऐसा। हम पूछे अल्लाह कितनी बयान करना, सुभान अल्लाह। मौलवी साहब से क्या पूछेंगे, बनाने वाले रब से पूछेंगे अल्लाह कितनी बयान करना, अल्लाह कितनी बयान करना। तो रब फरमाता है वो मैंने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद किया, हबीब की खातिर बुलंद किया। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद किया, बुलंद किया। अब हम पूछे अल्लाह कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। ए अल्लाह एक मंजिल बुलंद किया, रब ने कहा नहीं उससे बढ़कर। ए अल्लाह 50 मंजिल बुलंद किया, रब ने कहा नहीं उससे बढ़कर। ए अल्लाह एक आसमान को इतना बुलंद किया, रब ने कहा नहीं उससे बढ़कर। ए अल्लाह 7वां आसमान तक बुलंद किया, इतना चर्चा तेरे नबी का, समझने के लिए मिसाल दे रहा हूं, इतनी रिसाल तेरे नबी की, रब ने कहा नहीं हमने उससे भी बढ़कर बुलंद किया। ए अल्लाह जहां जिब्रील खड़े होते हैं, जिनका मकाम है सिदरा, वहां तक बुलंद किया। तो रब फरमाता है देखा नहीं बंदे, मेराज की रात में जिब्रील भी एक जगह रुक गया था, मगर मेरा मुस्तफा आगे बढ़ गया था, उससे भी बुलंद किया। तो कहा है अल्लाह कि अर्श तक बुलंद किया। तो रब फरमाता है बंदे तूने देखा नहीं, ताज़ीम अर्श की खातिर शबे मेराज मेरा नबी नारायण छोड़ रहा था, तो मैंने कहा हबीब नारायण पहन लाओ, ताकि आपकी नारायण की वजह से अर्श को मेराज नसीब हो, अर्श को इज्जत नसीब हो जाए। देखा नहीं मैंने अपने नबी के जिक्र को अर्श से भी बुलंद किया। मैंने कहा है अल्लाह कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। तो रब की बारगाह से जवाब आता है बंदे बस 3 चीजें मत बोल, 3 चीजें मत बोल। एक, खुदा मत बोल, मेरे नबी को खुदा मत बोल, मेरे नबी को खुदा के जैसा मत बोल, मेरे नबी को खुदा के बराबर मत बोल। उसके बाद जो बोलना है बोल ले, मैंने हबीब को हर अज़मत का हकदार बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जो बोलना है बोल, हर अज़मत का हकदार मैंने बना दिया। बोलना है बोल, वो रसूलों का सरदार है, बोल वो रसूलों का इमाम है, वो अंबिया का इमाम है, बोल वो मालिक जन्नत है, बोल वो मुख्तारे कायनात है, बोल वो अल्लाह का हबीब है, बोल वो निभाओ हमको थामने वाला है, बोल वो शाफ़े महशर है। बोल पूरी उम्मत के गुनाहगारों को बचाकर दोज़ख से निकालकर जन्नत में ले जाने वाला है। जितनी अज़मतें हो सकती है, न किसी पैगंबर को उतनी अज़मत मिली, न किसी फरिश्ते को उतनी अज़मत मिली, न किसी शय को उतना रुतबा मिला, न किसी घर को वो मुकाम मिला, न किसी दीवार को वो अज़मत मिली। सारी अज़मतें मैंने मुस्तफा को अता फरमाई, सारी अज़मतें मेरे मुस्तफा की नारायण का सदका, नारायण रसूल का सदका है। अल्लाह अकबर, ऐसी शान और अज़मत का मालिक मैंने अपने हबीब को बनाया है। अल्लाह अल्लाह। एक बाजू वाले क्वेश्चन करे, क्वेश्चन, इन लोगों को क्वेश्चन के अलावा कुछ आता ही नहीं, वो आंसर दे नहीं सकेगा, और अपने को आंसर के अलावा कुछ आता नहीं। ये अलग बात है। सुभान अल्लाह, 1400 साल से नॉट आउट बैटिंग चल रही है। रसूल अल्लाह की सुन्नत है जवाब देना, अल्लाह की सुन्नत है जवाब देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल करना मुनाफिकों का तरीका है, और जवाब देना अल्लाह उसके रसूल का तरीका है, अहले बैत और सहाबा का तरीका है। जवाब देते रहे बस पूरी जिंदगी। सवाल और जवाब पे एक बात याद आ रही, सुनो सुनो सुनो। बाजू वालों का अगर बात में बोलता हूँ, मैंने एक सुना है, एक सहाबी हुजूर की दावत करे अपने घर पे, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर की दावत करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ लाए अपने प्यारे सहाबी के घर। तो सहाबी क्या करे, कुछ यहूद और नसारा को भी दावत दिए थे ताकि इन लोगों को मेरे नबी के साथ बैठने का मौका मिले। देखो तो सही जलवा यार होता कैसा है, देखो तो सही हबीब कहते किसको हैं, देखो जरा सोबत में बैठो तो पता चलेगा हम उन पे मरते क्यों हैं। वहाँ हजरत जुलेखा को उनके सहेलियां पूछे कि ऐसी कैसी दीवानी हो गई, तो उन्होंने सिर पर छुरी हाथ में लेके बिठा दिए थे।
بولے گزاروں کی دیکھ لینا. نہیں, آپ کے بھی کوئی اگر اچھے زبردست پیر صاحب کامل ہیں تو آپ بھی کیا کرتے آئے تو پیر صاحب پوروں کو لگے آؤ بھائی ہمارے حضرت آ رہے ہمارے حضرت آ رہے ہمارے دیکھو تو صحیح میرا پیر میرا صنم کیسا ہے. سبحان اللہ. تو صحابی نے بھی یہودیوں کو دعوت دی تو بلا کے کیا کرے حضور کے ساتھ صحابہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے, سامنے پورے یہودیوں کو بٹھا دی, حضور کے سامنے بٹھائے, دیکھتے ہو میرے یار کا جلوہ. سبحان اللہ. یہودیوں کو سامنے بٹھائے, بٹھانے کے بعد اب جو ہے صحابی کھانا سرو کر رہے ہیں, سب کو جو ہے دے رہے ہیں, دعوت چل رہی ہے. تو ایک یہودی کیا کیا, صحابی کو بلایا, بلا کے پوچھا سوال اور جواب بول رہا ہوں میں ایک بات بولا, سوال کرنا منافقوں کی علامت ہے, جواب دینا عاشقوں کی علامت ہے. تو صحابی کو بلا کے پوچھا اور پھر قربان جائے وہ صحابی کون ہے, بلال حبشی ہیں. بلال حبشی کو پوچھا, بلال کھانا تو میں بھی کھا رہا ہوں, کھانا یہ تمہارے نبی بھی کھا رہے ہیں, عزت بھی وہی ہے جو میرے سامنے ہے تمہارے نبی کے سامنے ہے, ایکوئل برابر. بس برابر ہم برابر, عمل ہم بھی کریں عمل نہ بھی کریں برابر, جہاد ہم بھی کریں جہاد نہ بھی کریں برابر. مسجد ہے ذرا بہت کنٹرول کر کے چل رہا ہوں میں کبھی بھی بولتا ہوں لوگوں کو میرے جلسے مسجد میں نہیں رکھنا بھائی, ذرا باہر بلانا. تو پیارے بزرگ اور دوستو ہوا یہ بولے برابر. تو میرے ملا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں, انہوں بھی کھانا کھا رہے, میں بھی نوالے بنا رہا ہوں, انہوں نوالے بنا رہے, میں جو رزق دے رہا ہوں انہوں بھی وہی رزق دے رہے, وہی مشکل میں سے میں لے رہا ہوں, وہی مشکل میں سے میں. کیا ہے اس کے اندر ڈیفرنس, اتنے دیوانے کیوں ہیں تم لوگ اس نبی کے. حضرت بلال جواب دینے لگے, جواب دینا عاشق کا کام ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ منافق کا کام ہے, یہودیوں کا کام ہے. سوال کے حضرت بلال جواب دینے لگے, دیکھ کھانا تو بھی کھا رہا ہے, کھانا میرا حبیب میرا نبی بھی کھا رہا ہے, دیکھ تیرے منہ میں جو نوالا جا رہا ہے وہ نوالے کے درمیان کے رزق, وہ نوالے میں جو جو غذا آ گئی وہ اللہ کے دربار میں شکوہ کر رہی ہے, اے اللہ دسترخوان مصطفیٰ پہ آنے کے بعد بھی تو نے مجھے یہودی کا نوالا کیوں بنایا. رزق شکوہ کر رہا ہے اور میرا نبی جو نوالا اٹھا رہا ہے ایک ایک دانا شکر ادا کر رہا ہے. اے اللہ کسی کا بھی نوالا بنا سکتا تھا, تیرا شکر ہے تو نے مصطفیٰ کا نوالا بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سوال کرنا, نبی پر اعتراض کرنا, نبی کے متعلق عجیب و غریب انداز میں سوچنا, یہ یہود و نصارہ کا کام ہے, کفار و منافقین کا کام ہے, اور محبت میں جواب دینا عاشقوں کا کام ہے. ایک بازو والا ایسے پوچھا, مولانا حضور کا مرتبہ بڑا ہے کعبے کا مرتبہ بڑا ہے. میں بولا پہلے تیرا عقیدہ بول, وہ دور سے آنا پڑھے کہیں وقت کھیلے تو تمہارے باپ کو کھیلے تو کیا چیز ہے, بول تیرا کیا خیال ہے. نہیں میری نظر میں کعبۃ اللہ کا مرتبہ بڑا ہے, آگیا ناصلیت پہ کعبۃ اللہ کا مرتبہ بڑا ہے. میں بولا میں دلیل دیکھو دیتا ہوں, تو ماننا زلیل کے جیسا لائٹ نہیں رہنا, نہیں دلیل میں دیتا ہوں, ماننا ایک نہیں چار دے دو, ماننا نبی کا مرتبہ بڑا ہے یا کعبے کا مرتبہ بڑا ہے, میں تو سمجھا تو میں قبول کرتا کیا, پہلے دیکھے تو دیکھو. مطلب ماننے کا نہیں ہے, کیوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم.
हबीब हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दिया है। आप लाख दलीलें तो हबीब ये नहीं मानेंगे। हमने इनकी समात पे मोहर लगा दिया, हबीब ये नहीं मानेंगे। हमने इनकी बसारत पे मोहर लगा दिया, देखेंगे कबूल नहीं करेंगे, सुनेंगे फैज नहीं पहुंचेगा। हबीब इनके दिल मुर्दा है, ये आपको कबूल नहीं कर सकते। अल्लाह हबीब ये आपको कबूल नहीं कर सकते। तो मैं बोला दलील में दूंगा, मानता। बोले बड़ा पहले दियो तो सही। तो बोला सुन, हजरत बिलाल जब सफर में होते थे, नबी के साथ अजान देते थे तो रुख काबे की तरफ होता था, रुख काबे की तरफ होता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हजर में होते थे, नबी के साथ बिलाल होते थे, रुख काबे की तरफ होता था, अजान देते थे। जब मैदान जंग में होते थे, रुख काबे की तरफ होता था, अजान देते थे। जब जो है बिलाल यमन की तरफ गए थे, रुख काबे की तरफ था, अजान देते थे। अब कुफार और मुशरिकीन के लिए जब काबे पर फतेह हुई, फतेह मक्का हुई, बिलाल काबे की तरफ रुख करके अजान देने लगे। नबी ने कहा बिलाल आज अजान नीचे से नहीं, काबे की छत से होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चले हमने काबा फतह कर लिया, काबे पे हमारा कब्जा हो गया है, काबे पे ईमान वालों का जो है परचम लहराया जा रहा है। आज बिलाल काबे पे चढ़ जा। सुभान अल्लाह। हज़रत बिलाल काबे पे चढ़ तो गए, मगर अब सोचने लगे रुख किधर करूं, रुख किधर करूं, रुख किधर करूं। तो नबी ने कहा, हज़रत बिलाल से नबी ने पूछा, बिलाल अज़ान देने से किसने रोका? कहा या रसूल अल्लाह, वहां था तो रुख यहाँ किया, वहां था तो रुख यहाँ किया, शुमाल में था तो काबे को रुख किया, जुनूब में था तो काबे को रुख किया, मशरिक में था तो काबे को रुख किया, मगरिब में था तो काबे को रुख किया। अब काबे पे चढ़ गया, रुख किधर करूं? मुस्तफा ने कहा बिलाल मेरी तरफ रुख करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहीद शाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल मेरी तरफ रुख करके आजाद है। नबी ने बताया है अल्लाह ने मुझे शान का मालिक बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यारे भाई, अजीब गरीब कौम है भाई। अरे मेरे दीवाने, तू काबे की अजमत को बढ़ा के नबी की अजमत को घटाना, इसको ईमान नहीं को समझा रे। तू काबे का कलमा पढ़ रहा, Point to be noted. तू काबे का कलमा पढ़ रहा, तू कलमा पढ़ रहा नबी का, बेशक बेशक बेशक। तू काबे का उम्मती नहीं है, तू नबी का उम्मती है। सुभान अल्लाह, बेशक। नबी का उम्मती है तो फिर काबे की अजमत को बढ़ा के नबी को घटाने के चक्कर में कहीं को जाना। मैं अभी एक मिसाल दिया, आपको भी समझा देता। देखो एक साहब क्या कर रहे हैं, चाचा को रिस्पेक्ट है, चाचा जान बोल रही, चाचा इनसे इतने खुश हो गए, इनको बेटी दे दिए तो इनको दामाद बनाना सुसरा बन गया। नहीं, चाचा जान बोल रहा, चाचा की बेटी को अपनी जान बोल रहा, मेरी जान बोल रहा। मैं घर को आया तो बाबा जान बोलने तैयार नहीं है, बाप को मानने तैयार। अरे बेवकूफ, जब बाप कुछ नहीं है तो फिर चाचा कहाँ से आया? बाप जड़ है, चाचा उसकी टहनी है, बाप है तो चीजा है ना भाई। राइट राइट, बेशक। बाप है तो फूफा है, वो फूफा जान बोल रहा, बाप को लेट ले रहा, उधर खाना अम्मा बोल रहा, इधर अम्मा को लेट ले रहा। ऐसा हो सकता? अरे अम्मा है तो अम्मा से खाना है, अम्मा जान है तो अम्मा जान से नानी जान है, अम्मा है तो अम्मा से मामी जान है। अरे बाप है तो बाप से चचा, बाप है तो बाप से ताया, बाप है तो बाप से फूफा है। बाप और माँ असल है, ये सब जुजियात है, ये सब माँ और बाप के तुफैल में मिले हैं।
का एक होना, कौन देखे हाथ उठाओ जल्दी। अच्छा मौलाने वाले भी नहीं देखे, मैं समझा पहाड़ पे चढ़ के देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का एक होना कोई भी नहीं देखे, मगर ईमान है अल्लाह एक है। ये ईमान किस बुनियाद पे है मेरे भाई? इस ईमान की बुनियाद का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। हुजूर है, हुजूर है तो सब है। नहीं ये एक बात वाला बोला मौलाना जिब्रील अलैहिस्सलाम का मर्तबा बड़ा है या नबी का मर्तबा बड़ा है? बोला पहले तेरा अकीदा बोल। ये कौन बहुत बदमाश है भाई, यहूदियां परेशान है लोगों से। ऐसे कैसे निकल गए रे भाई? मुदी कसम खा लिया था कुरान को बंद कर दूंगा बोले, बाहर से ऐसी गेम खेल लिए पट्टे, मुदी भी खामोश बैठ गया। दुबई में चक्कर चला दिए पट्टे। बहुत खतरनाक कौम है मेरे भाई, यहूदियों से बदतर है ये कौम। अब आप जरा गौर कीजिएगा। बोले मौलाना जिब्रील है, मैं बोला कितने वक्त मिला रहे तो जिब्रील से? मैं बोला अगर जिब्रील का मर्तबा हुजूर से बड़ा है तो फिर जिब्रील को देखने वाला सहाबी का क्यों नहीं बना? नहीं, जिब्रील को देखने वाले सहाबी के क्यों नहीं बना? जब जिब्रील का मर्तबा नबी से बड़ा है तो फिर नाना को जिब्रील का कलमा का क्यों नहीं पढ़ता? नहीं, मैं मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं पढ़ता हूं। क्यों नहीं पढ़ता हूं? क्योंकि मेरा नबी वो है जिसका कलमा मूसा भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी का गुलाम हूं, मेरे को किसी और के करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैं हजरत मूसा को मानता हूं, जान दे दूंगा उनके नाम पे, मगर कलमा तो मेरे मुस्तफा का ही पढ़ूंगा, क्योंकि मूसा भी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। मैं हजरत आदम को मानता हूं, मैं उनकी औलाद में से हूं। मैं हजरत आदम को अपना बाप मानता हूं, लेकिन खुदा की कसम मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इसलिए कि हजरत आदम भी मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं जिब्रील का कलमा मैं क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि मैंने जिब्रील को देखा, वो भी अपने ईमान को सलामत रखने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ता है, मेरे नबी का कलमा पढ़ता है। अरे नबी का कलमा पढ़ने वाले जिब्रील मेरे नबी से बड़े कैसे हो सकते हैं? किधर से भी कोशिश करते हुए नबी का मर्तबा घटाएंगे। क्या मिलता ये दीवानी कौम को नबी का मर्तबा घटाने? मेरे को समझ में नहीं आता है। मौलाना पाकिस्तान का आधा घंटा दलीलों पे दलीला दे रहा। क्या दलील? हुजूर 12 बार मिला, वो पैदा नहीं हुए थे। अरे मेरा पागल हो गए, इतनी मेहनत कहीं को कराई मैटर पे। अच्छा मेरे बोलते कि पूरे लोग अच्छा बन रखो डबुआ मिला नबी ने, ऐसा होता। अबे हौले तेरे जैसे 56,000 आगे चले गए मार्केट में, तेरे जैसे कई हमारे इलाके में पड़े रहे। दीवाना है बे पागल। 12 रबीउल अव्वल को हुजूर पैदा नहीं हुए कि आधा घंटा दलीला दे रहा। क्या खल मर गई हौलों की समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कैसी दुश्मनी है भाई नबी से, नौज़ुबिल्लाह। ऐसी कैसी बगावत है नबी के साथ जो इतनी दिल के जो है बुक्स भरे हुए। वो एक बेवकूफ है सऊदी अरब का, बोल रहा कि हमारा अगर बस चलता तो हम गुंबद खजरा को तोड़ देते, नबी को उनको मज़ार अक़दस से निकाल दे, ऐसे मुकाम पर दफन कर दे जहां किसी को पता ना चले कि नबी का मज़ार कहां है। अबे बेवकूफ तेरे मनहूस अक़ल में ये बात आई गई कि नबी के गुंबद को तोड़ना की बात नहीं तू कर रहा। कितना मुर्दा है। फिर देखे तो दाढ़ी भी है, टोपी भी है, लाल रुमाल भी है, जुब्बा भी है, शुब्बा भी है। फिर हुआ क्या मालूम? टेररिस्ट केस में बुक हो गया, जेल में है। ये भी सुन लो, अल्लाह की मान कैसी पड़ती देखो आप। कहा यार दिखरे थे बेटे, एक नहीं दिख रहा। उन्हें टेररिस्ट केस में बुक हो था तो बड़ा लंबा तौसीफ शैतान बोल के कहा है उन्हें कहीं कुड़ियारा टीवी पे, कहीं कुड़े बयाना कर रहा, कहीं कुड़े निकल रही वीडियो क्लिप। टेररिस्ट एक्ट में सऊदी अरब गवर्नमेंट बुक कर चुकी है। एक बच गया था लाल रुमाल। रसूल अल्लाह बोले अहमद दुश्मनी को बुला बोले हदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूं आपको, ऐसा कबूल नहीं। हमने को भी
ہے نا کہ غلام ہے سینہ ٹھوک کے بولنے کا بولنے نا جب تک موقع ملا بولا کہ ایسا کام پہچان کی سرکار آج تک ایک ویڈیو نہیں بنا سکا مگر آقا کا غلام کے 12 ربیع الاول کے مہینے کے 30 دن میں آپ یقین مانیے 28 تقریریں میں ہر روز ہندوستان کے یہ کونے سے وہ کونا وہ کونے سے وہ کونا وہ کونے سے وہ کونا وہ کونے سے وہ کونا ڈیلی تقریر آج یقین مانیے ریسٹ ڈے تھا ہمارے خلندر صاحب نے نہیں حضرت آپ ریسٹ کرنے کو پیدا ہوئے ہی نہیں آ گیا پھر ایک بازو والا بولتا مولانا قرآن کا مرتبہ بڑا ہے یا نبی کا مرتبہ ارے مولانا دیوانے تو قرآن کو سمجھے ہی نہیں نبی سے مرتبہ قرآن کا بڑا ہوگا تیرے ذہن میں ایسا آیا نہیں بولے اللہ کا کلام بولا پھر یہ رسول کس کا ہے وہ کلام اللہ کا ہے تو یہ رسول بھی تو اللہ کا ہی ہے بے شک وہ اللہ کا کلام یہ اللہ کا رسول مولا دیوانے تو اصل قرآن کو سمجھا ہی نہیں دیکھو قرآن کیا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن ہے حدیث تو نہیں سمجھ رہے نا قرآن نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین قرآن ہے اللہ کی تعریف الرحمن الرحیم قرآن ہے اللہ کی تعریف مالک یوم الدین قرآن ہے یہ قرآن کیا ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ کی تعریف اب آئیے آگے چلتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ کیا ہے قرآن یہاں ہو رہا ہے اس آیت میں مصطفیٰ کی تعریف وہ اللہ کی تعریف تھی تو وہ قرآن تھا یہ نبی کی تعریف ہے تو یہ قرآن ہے ابھی مولا دیوانے تو قرآن کو سمجھا ہی نہیں قرآن کسی اور معنی مطالب کتاب کا نام نہیں ہے کہیں رب کی تعریف کا نام قرآن ہے تو کہیں مصطفیٰ کی تعریف کا نام قرآن نبی کی تعریف جہاں بیان کی گئی اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں ذات کی تعریف ہو تو قرآن ہے تو پھر وہ قرآن جس میں ذات اقدس کی تعریف ہو تو وہ قرآن ذات اقدس سے بلند کیسے ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں کوئی ایک صاحب کتاب لکھے آپ بہت اچھے اخلاق والے ہیں آپ کا چہرہ ایسا ہے آپ کی شان ایسی ہے آپ کی شوکت ایسی ہے آپ کا رتبہ ایسا ہے تو آپ کی ذات پڑھی ہے کتاب پڑھی ہو گئی ارے بھائی آپ کی تعریف ہے کتاب میں یہ کتاب آپ سے بڑی نہیں ہو سکتی آپ ذات ہیں آپ موصوف ہیں یہ آپ کی صفات کا مجموعہ ہے نبی موصوف ہے نبی کی صفات کا تذکرہ قرآن ہے سبحان اللہ تو تذکرہ کبھی ذات سے بڑا نہیں ہو سکتا عجیب و غریب ذات ہے لوگ آئے سمجھے ہی نہیں تھی ارے بولا اپنی آپ کو کبھی کعبے کو بڑھا دیتا کبھی جبریل کو بڑھا دیتا کبھی قرآن کو بڑھا دیتا بولا آخر چکر کیا ہے رے بھائی تو چکر یہ ہے اصل میں کسی کو بڑھانا مقصود نہیں ہے ان کا مقصود ہے نبی کی عظمت کو گھٹانا اس لیے ہم یہ نوجوانوں کو بولتے یہ بازو والوں کی صحبت میں نہ کھو جاؤ رے بڑے یہ وہ ڈینجر پیسا ہے یہ بولے مولانا ان کی صحبت میں جانے سے کیا ہوتا صحبت میں بیٹھنے سے صحبت کا اثر ہوتا جیسی صحبت میں بیٹھیں گے ویسا اثر اب بعض لوگ بڑے لوگ آنے تو وہ ریٹائر وہ لوگ کیا کرتے گھر میں بیٹھے بیزار ہو جاتے پوری 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو نا اب یہاں تو ریٹائر نہیں ہے بولتے بول رہا ہوں پورے جوانہ بیٹھے ہوئے تم لوگ ٹینشن نہ بولو اور یہ مولانا کی بات نہیں بول رہا ہوں پورے انڈیا کی بات بول رہا ہوں تم لوگ آپ کے اوپر لے لے کے میرے پیچھے پڑ لے کے بدل ریٹائر میں 5 وقت کی نماز پڑھتے اثر کے بعد جا کے کیا کرتے مغرب پڑھ کے گھر کو جاتے تو بیگم پوچھتے کہا تھے کہ اثر کے بعد نہیں وہ میکینک صاحب پہلے بیٹھ گیا تھا میکینک کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا پانا نمبر معلوم ہو جاتا
14 का पाना, 12 का पानी, 17 का पाना, 18 का, 13 का पाना, लारे नहीं हुए। सेठ बोला, 12 का पाना ला, उन्हें पोटा ढूंढा है, मानिए बैठे बैठे बता देते। सोबत का असर होता। अत्तार की सोबत, इधर बेचने वाले की सोबत में बैठे तो जिस्म पे इत्र की खुशबू महकती। सोबत का असर होता। इत्र वाले की सोबत में बैठो, इत्र की खुशबू आती। कोयला बेचने वाले की सोबत में रहो, कादिक लगती। मुशीराबाद को गए तो चपड़ों की वो आती। जैसी सोहबत में बैठने के वैसा असर। ये बाजू वाले बोले तो ये कमरे वालों को देखे, वो बाजू वाले नबी की गुस्ताखी कर दे, नबी के इल्म गैब का इनकार कर दे, नबी के हाजिर और नाजिर होने पर झगड़ा कर दे, नबी के सलाम पढ़ने पर एहतराज कर दे, नबी की महफिल नाम को बिलात समझ दे, महफिल दरूद पर तनकीद महसूस कर दे। अरे अगर इनकी सोहबत में बैठोगे अकीदे खराब हो जाएंगे, ईमान खराब हो जाएगा। अगर कोई चचा भटक जाए तो भतीजे का काम है अपने आप को चिता से बचाना। कोई फूफा भटक जाए, भतीजे का काम है फूफा से अपने आप को बचाना। मामू बहक जाए, मामू से अपने आप को बचाना। सगा भाई भटक जाए, भाई से अपने आप को बचाना। क्योंकि कई भाई की मोहब्बत में हम नबी से बगावत नहीं कर सकते, नबी के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मरने के बाद खबर में भय नहीं आता। पॉइंट टू बी नोटेड, मरने के बाद फूफा नहीं आते, चिच्चा नहीं आते, मामू नहीं आते, खालू नहीं आते। खुदा की कसम मरने के बाद खबर में आमिना का नाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का हबीब तशरीफ लाता है, सरकार को चेहरा दिखाना है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, नबी से अकीदत, अब रब फरमाता है वो तुअज़्ज़िरूहु, मेरे नबी की बड़ाई बयान करो, वो तुवक़्क़िरूहु, मेरे नबी की ताज़ीम करो। अल्लाह अकबर। बड़ाई भी बयान करना, ताज़ीम भी करना, वो भी हद से ज्यादा। अल्लाह कह रहा है हद से ज्यादा ताज़ीम करो। इसीलिए अब हमारे को लोग पूछते, मौलाना नाम मोहम्मद सुन के आप लोग अंगूठे चूमते, आप लोगों में कौन कौन नहीं चूमते? आप लोग सुनते नहीं चूमते? कब तो भी चूमते होंगे, भाई ने कोई खबर नहीं। अपन गुलाम है, रोजाना चूमना, हर नमाज में चूमना। आज से ये सिस्टम शुरू कर देंगे अपन मस्जिद में, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐसा करेंगे अपन, नहीं ऐसा करेंगे अपन, इंशाअल्लाह करेंगे, ऐसा करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, बेहतर हो जाएगा। आप मुझे फर्ज है नहीं है, वाजिब है नहीं है, नबी का नाम सुन के अंगूठे चूमना लाजिम है, जरूरी है नहीं है, फिर क्यों कर रहे हैं? रब ने फरमाया है वतुवक़्क़िरूहु, मेरे नबी की हद से ज्यादा ताज़ीम करो, उनकी ताज़ीम करो, उनके नाम की ताज़ीम करो। वो जिस जगह आराम कर रहे हैं उस जगह की ताज़ीम करो, उन पर जो किताब नाज़िल हुई वो किताब की ताज़ीम करो, वो जिस शहर में रहते हैं उस शहर की ताज़ीम करो। अरे हद तो ये है उनकी नस्ल में जो बच्चा पैदा हो जाए उस बच्चे की भी ताज़ीम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हर एक की ताज़ीम करना है। रब फरमा रहा है वतुवक़्क़िरूहु, ये नामे मोहम्मद की ताज़ीम है। अंगूठे चूम कर आंखों में लगा। लोग पूछते सलाम पढ़ते वक्त क्यों खड़े हुए आप? रब फरमाता है वतुवक़्क़िरूहु, उसकी हद से ज्यादा ताज़ीम करो। लेट के भी सलाम पढ़ सकते हैं, या नबी सलाम अलैका, लेट के पढ़ सकते हैं आप। लेट के सलाम पढ़ने में कोई एतराज नहीं है, मगर हम लोग नहीं पढ़ते। बैठ के सलाम पढ़ सकते हैं आप, मगर हम नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ते, क्योंकि लेटने में बैठने से ज्यादा खड़े होकर सलाम पढ़ने में ताज़ीम का पहलू है, बेशक बेशक अदब का पहलू है।
احترام کا پہلو ہے، اور ہمارے رب نے ہم کو وَتُوَقِّرُوهُ میرے نبی کی حد سے زیادہ تعظیم کرو فرمایا ہے۔ یہ تعظیم ہے، احترام ہے۔ مدینہ پاک جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، مواجہ شریف کا گردن جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے میاں دیکھنے کے واسطے اتنا تڑپ تڑپ کے 3 لاکھ روپے خرچہ کر کے آیا، اب آیا سنتے ذرا دیکھنا، جواب ملا نہیں۔ دیکھنے کی تمنا ضرور ہے مگر دیکھ نہیں سکتا، مجھے کیوں؟ کیونکہ میری اتنی مجال نہیں کہ آمنہ کے لال کو آنکھ میں لا کر دیکھا جائے، سبحان اللہ، روزے کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھا جائے، مزار اقدس کو دیکھا جائے، اتنی مجال نہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر حضرت ابو بکر نے سیدھا گردن جھکا کے کھڑی رہتی تھی، حضرت عمر نے سیدھا سر گردن جھکا کے کھڑی رہتی تھی، حضرت بلال نے سیدھا گردن جھکا کر کھڑی رہتی تھی۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے یہاں ادب لازم ہے، احترام لازم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین سمجھداری کا نام ہے، ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، محبت کا نام دین ہے، محبت کا نام دین ہے۔ اب دیکھو تعظیم کرو، کتنی تعظیم کرو، اللہ اکبر۔ عروہ بن مسعود، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، یہ یہودیوں کے ایمبیسڈر تھے۔ یہ یہودی ان کو اپنی طرف سے بڑے بڑے جو ہے حکومتوں کے پاس، ان کی پارلیمنٹ میں ان کو میل و ملاقات بات چیت کے لیے بھیجتے تھے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود بعد میں ایمان لے آئے، لیکن جب ابھی ایمان نہیں لائے